ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानन्दमाधव श्रीचैतन्य ईश्वर कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हृदये ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कृष्णं वन्दे कलितत् संकीर्तनं सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरया तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। मन्मनाभावमद्भक्तो माद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यं ते आत्मानं मत्परायणः। राजविद्या राजगुह्यं राजविद्या राजगुह्यं तिरिमार्गदे राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं 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 कर्तुम् अव्ययम् सुसुखं कर्तुम् अव्ययम् सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। फैन पुकण्ण
ಹಾಂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಂತೋಷ ತುಂಬ ಹಾಂ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲಿ ಓ ಸರಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೌದಾ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಓಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಉಣ್ಮೈ ಉರಿವಿಲ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದು ಬುಕ್ಕೇನ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬುಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಸರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಸರಿ ಸರಿ ಇಂಥದ್ದು ಇದೆಯಾ ಇವ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಸರಿ ಸರಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಉಣ್ಮೈ ಉರಿವಿಲ್ ಅಧ್ಯಾಯ 3 ತಮಿಳ್ ಬರುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ತಮಿಳ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ತಮಿಳು ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 29 ಪದಂ 29 ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಶ್ಲೋಕ 29 1:29 ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹಾಂ ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು ದೇವಗಾನಪಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಕೆಲವಂಗಲಂ ಹೋಗೋದು ಸೇವಗಾನಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಹಾಂ ಕಗ್ನೂರು ಓಕೆ वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संश्रुते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते त्वच्चैव परिदह्यते वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संश्रुते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते पढ़ेंगे श्लोक पढ़ेंगे वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसदे हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते ओदि वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते ನಿಮಗೆ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ ಮೊದಲೇ ಓದಿ ಶ್ಲೋಕ ಓದಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಓದಿ वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संशते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते नल्ली माता चेयोण हाँ
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೌದು 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 ವೇಪತುಶ್ಚ ಶರೀರೇ ಮೇ ರೋಮಹರ್ಷಶ್ಚ ಜಾಯತೆ ಗಾಂಡೀವಂ ಸಂಶತೆ ಹಸ್ತ ತ್ವಚ್ಚೈವ ಪರಿರಕ್ಯತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು படிக்கிறீங்களா? ಓದಿ ಓದಿ ಒಂದೊಂದೇ ಓದಿ, ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಓದಿ. ಅರ್ಥ ವೇಪತು ಶರೀರದ ಚ ಕೂಡ ಶರೀರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೇ ನನ್ನ ರೋಮಹರ್ಷ ರೋಮಾಂಚನವು ಚ ಜಾಯತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಂಡೀವಂ ಧನಸ್ಸು ಸಂಸ್ಥತೆ ಜರುತ್ತದೆ. ಹಸ್ತ ಕೈಯಿಂದ ಚರ್ಮವು ಚ ಸಹ ದೇವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿದಹ್ಯತೆ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಅನುವಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಕೊಟ್ಟವರು AC ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಓದಿ ಓದಿ, ನೀವು ಓದಿ, ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು. ಹಾಂ. ನನ್ನ ಶರೀರವು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಕೂದಲು ನಿಮಿರುತ್ತದೆ, ಗಾಂಡೀವ ಧನಸ್ಸು ಕೈಯಿಂದ ಜಾರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚರ್ಮವು ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಂ, ಓದಿ ಓದಿ ಓದಿ, ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಕಂಪನ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ. ವಿಶೇಷ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹರ್ಷೋನ್ಮಾದದಿಂದ ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಭಯದಿಂದ ಇವು ಅನುಭವವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಲೌಕಿಕ ಭಯದ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಲೂ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಗೆಟ್ಟಿದವನೆಂದರೆ ಅವನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧನಸ್ಸು ಗಾಂಡೀವ ಅವನ ಕೈಗಳಿಂದ ಜಾರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನೊಳಗಿನ ಹೃದಯವು ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಿಸಿತು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬದುಕನ್ನು ಕುರಿತ ಲೌಕಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದವಂತಹವು. ನಾಚ ಸಂಜ್ಞೋಮಿ ಅವಸ್ಥಾತುಂ ಭ್ರಮತೈವ ಚ ಮೇ ಮನಃ ನಿಮಿತ್ತಾನಿ ಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ ವಿಪರೀತಾನಿ ಕೇಶವ. ಶ್ಲೋಕ ಪಡಿಗೆ. न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. वर्ड बाय वर्ड पढ़िए. ना இல்லை ச நேனும் சக்னோமி என்னால் முடிய அவஸ்தாத்தும் இருக்க பிரமதி மறக்கின்றது அவர் கூட ச மேலும் மே எனது மனம் நிமித்தானி மேலும் பஷ்யாமி காண்கிறேன் விபரீதானி விபரீதமான கேசவ கேசி என்ற அரக்கனை அறிந்தவரே. அவர் படிங்க மாதாஜி. ஜெகதீஷ் அம்மா நீங்கள் படிங்க. என்னால் இங்கு இருக்க முடியாது. என் மனம் குழம்பி என்னையே மறக்கின்றேன். கேசி என்ற அரக்கனை அழித்தவரே கிருஷ்ணரே கெட்ட சகுனங்களை நான் காண்கிறேன். பொருளுடைய விளம்பர அமைச்சர் பக்திவேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாத யசோதா மாதாஜி ஓதி.
ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮೋಹವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಇಂತಹ ಉದ್ರಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಭಯಂ ದ್ವಿತೀಯ ದ್ವೇಷತಃ ಲೌಕಿಕ ಆಗುಹೋಗುಗಳಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧಗೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮತೋಲನದ ನಷ್ಟಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅರ್ಜುನನು ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಶತ್ರುವಿನ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಖವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗೋಯ್ತಾ? ನಿಮಿತ್ತಾಣಿ ವಿಪರೀತಾಣಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದವು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಗಳೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಡಾಗ ಆತ ನಾನೇಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ. ಯಾರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಹಿತಾದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರದ್ದೇ ಸ್ವಹಿತವಾದರೂ ನೆನೆಸಿರುವುದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾತ್ಮನು ಇದನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ವಿಜಯವಾದರೆ ಅದು ತನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಭಾವಿಸಿದ. ನ ಚ ಶ್ರೇಯುನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಹತ್ವಾ ಸ್ವಜನಂ ಮಹವೇ ನಾಕಾಂಕ್ಷೆ ವಿಜಯಂ ಕೃಷ್ಣ ನ ಚ ರಾಜ್ಯಂ ಸುಖಾನಿ ಚ न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे नाकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ಓದಿ. ನ ಚ ಶ್ರೇಯೋ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಹತ್ವಾ ಸ್ವಜನಮಾಹವೇ ನ ಕಾಂಕ್ಷೆ ವಿಜಯಂ ಕೃಷ್ಣ ನ ಚ ರಾಜ್ಯಂ ಸುಖಾನಿ ಚ ನ ಇಲ್ಲ ಚ ಕೂಡ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಅನುಪಶ್ಯಾಮಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವೆನು. ಹತ್ವಾ ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಸ್ವಜನಂ ಅಹವೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಂ ಜಯವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಖಾನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಮೊದಲು ತಿರುಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬೇಕು. ಅಭಯ ಚನ್ನಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ, BBT ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಬುಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ಓದಿ. ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ? ಓದಿ. ಈ ಕಡೆ ಕನ್ನಡನ ತೆಲುಗುನಾ ಇವರು? ಮಾತಾಜಿ இப்படி திரும்பி உட்காரணும். அப்படி உட்காரக்கூடாது. ಅನುವಾದ ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಆಗಲಾರದು. ಅನಂತವು ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಜಯವನ್ನಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಸುಖವನ್ನಾಗಲಿ ಬಯಸಲಾರೆ. ಭಾವಾರ್ಥ
ಸಹಿತವಿರುವುದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಬದ್ಧಾತ್ಮ ದೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಸುಖವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬದುಕನ್ನು ಕುರಿತ ಇಂತಹ ಕುರುಡು ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಮಂಡಲವು ಬಹು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿತು. ಅದರ ಪ್ರಭೆಯು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೋರೈಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನೇ ನೀಡಿದ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವವನು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಡಿಪಾದ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿಲ್ಲ. ಹಸುವಿಲ್ಲದಿರುವವರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟವಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ತನಗೆ ಸುಖ ಉಂಟುವಾಗುವುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರಾವ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವನಿಗೆ ಇರುವುದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ತನ್ನ ಸೋದರರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ದಾಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವನು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ತಾನು ಹತಾಶನಾಗಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಂ, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೈಸ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀರ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿದ್ದೀರ. ಅದೇ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆಲ್ಲ. ನಾನು ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಳಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೇ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಾ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತಾಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते गाण्डीवं स्रंशते हस्तात् पक्षैव परिदह्यते। கடந்த சில மாதங்கள்லேருந்து நம்ம இந்த முதலாவது அத்தியாயம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ லாஸ்ட்டு நம்ம வகுப்பில் வந்து என்ன பார்த்தோம்னா, பீஷ்மரை வந்து துரியோதனர் வந்து பீஷ்மா கிட்ட வந்து துரியோதனர் சொல்கிறாரு, எதுவுமே நீங்கள் போர் பண்ணுற மாதிரி எங்களுக்கு தெரியல, உங்களோட அந்த மூமெண்ட்ஸ்லேயோ உங்களோட பிஹேவியர்லேயோ நீங்கள் நடந்துக்கிற விதத்தை பார்த்தா எனக்கு என்னமோ நீங்கள் தீவிரமாக இல்லைன்ற மாதிரி எனக்கு தோணுதுன்னு சொல்லி யார் சொல்கிறாங்க? துரியோதனர் சொல்கிறாரு. யாருக்கு? பீஷ்மருக்கு சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் பீஷ்மருக்கே அவர் வந்து ஒன்றொன்னா குத்தி சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க, இந்த மாதிரி பாண்டவர்களுக்கு வந்து நீங்கள் வதம் பண்ண விருப்பம் இல்லை உங்களுக்குன்ற மாதிரி அவங்க வேறு எல்லாமே சொல்லிவிட்டு அவருக்கு இவரை வந்து கொஞ்சம் அப்புறம் பீஷ்மருக்கு வந்து கொஞ்சம் கோபத்தை உண்டாக்குறாரு, குரோதத்தை உண்டாக்குறாரு. அந்த குரோதத்தை உண்டாக்கும் போது பீஷ்மருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுது. பீஷ்மருக்கு கோபம் வந்து உடனே என்ன பண்ணுறாரு? என்ன ஊதுறாரு? சங்க எடுத்து ஊதுறாரு. பீஷ்மரை எடுத்து சங்க எடுத்து ஊதின உடனே எல்லாருமே அவங்கவுங்க அந்த சங்க எடுத்து ஊத ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. பாண்டவர் கூட ஊத ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. முதல்ல கிருஷ்ணர், பாண்டவர் சைட்லேருந்து கிருஷ்ணர் அந்த சங்கை ப்ளோ பண்ணுறாரு. அப்புறம் யுதிஷ்டர் மகாராஜ் எல்லாருமே அதை ப்ளோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாரு, சங்கை ஊத ஆரம்பிச்சிடுறாரு. இப்படி இவங்க சங்கை ஊதின பிறகு அந்த சங்கில் வந்து அதில் வர அந்த ஒளியை வந்து வெவ்வேறு விதமாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து புரிதல் கொடுக்குது. அதாவது கௌரவர் சைடு வந்து அது அந்த சங்கை ஊதும்போது இதில் எப்படியாவது பாண்டவருக்கு எந்த விதமான பயத்தை உண்டாக்கலை, அது எந்த விதமான பயத்தையோ குரோதத்தையோ உண்டாக்கலை. ஆனால் பாண்டவர்கள் வந்து அவங்களோட சங்கத்தை வந்து ஊதும்போது கௌரவங்களுக்கு எல்லாமே பயங்கரமாக அவங்களால தாங்க முடியல. அந்த ஒளியை கேட்டுக்கிட்டு ரொம்ப வேதனையாக இருக்காங்க. இப்படிடா இவங்களுக்கு, ஏன்னா துரியோதனருக்கு நல்லாவே தெரியும் எப்படியாவது இந்த போரில் வந்து பகவான் யாரை சார்ந்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து வெற்றி இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே தெரியும். இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான். இருந்தாலும் இவர் எப்படியாவது ராஜ்யத்துக்காக போராடணும், எப்படியாவது பாண்டவர்கள் வந்து எந்த விதமான ஒரு இன்ச்சு நிலத்தை கூட நம்ம கொடுக்கக்கூடாதுன்னு அது அப்படி எப்படி சொல்கிறாருன்னா, ஊசி கீழே பட்டால் அது எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அந்த அளவு கூட நான் கொடுக்க மாட்டேன்ற மாதிரி
அந்த உத்தேசத்தில் அந்த நோக்கத்தில் இருக்கார் துரியோதனர். ஸோ இப்படி நம்ம வந்து பல வகுப்புலேருந்து துரியோதனோட துர்புத்தி இந்த ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தோம். இந்த துர்புத்தியை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம். இங்கே முக்கியமான ஒரு இப்போ நம்ம படித்த ஸ்லோக்கில் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது விஷயம் என்ன, கம்பேஷன், பேஷன், கம்பேஷன், ரஜோகுணம், அதுக்கப்புறம் கம்பேஷனாக தயாதாட்சணம் காமிக்கிறது, மற்றவங்க மேலே தயாதாட்சணம் காமிக்கிறது. இப்போது உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி எல்லாருக்குமே, ஏன்னா நிறைய நீங்கள் வகுப்புக்கெல்லாம் வந்திருக்கீங்க, ஸோ நிறைய கேட்டிருக்கீங்க, படிச்சிருக்கீங்க, பல கோயிலில் போய் நீங்கள் சொற்பொழிப்பெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்க. இந்த தயாதாட்சணம் நம்ம காமிக்கலாமா வேண்டவா? ஒருத்தராக சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். மற்றவங்க மேலே இங்கே என்ன சொல்கிறதுனா, கிருஷ்ணர் வந்து நீங்கள் போர் பண்ணி தான் ஆகணும், அவங்கள வதம் பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொல்லி அர்ஜுனருக்கு சொல்கிறாரு. ஆனால் அர்ஜுனர் இஸ் ஆல் எலிவேட்டட் டிவோட்டி, ரொம்ப உயர்ந்தமான ஒரு பக்தர் அர்ஜுனர். எல்லா நீதி, தர்மம், அப்புறம் வந்து யோக்கியத்தனம், அதுக்கப்புறம் ஆன்மீகமான ஈடுபாடு, அப்புறம் வந்து பகவான் மேலேயோ மற்ற ஜீவராசிகள் மேலே அளவில்லாத கருணை காமிக்கிறாங்க அர்ஜுனர். அளவில்லாத ஏதாவது ஒன்று யாருக்காவது கொஞ்சம் ஏதாவது அவங்க புண்படுத்தாவே இவங்களால தாங்க முடியாது அர்ஜுனரால். ஆனால் இருந்தாலும் சரியான பராக்கிரமசாலி, பலசாலி அர்ஜுனர். எல்லாத்துலேயும் அவர் வந்து சகலகலா வல்லவன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அப்படி அந்த மாதிரி சகலகலா வல்லவன் அவர். யார்? அர்ஜுனர். ஆனால் இங்கே வந்து இவருக்கு நம்ம லாஸ்ட் வகுப்பில் பார்த்தோம், கடந்த வகுப்பில் கிருஷ்ணருக்கு சொல்கிறாரு, ரதத்தை கொண்டு போய் மூக்கண்டப்பள்ளி வேணுகோபால் சாமி டெம்பிள் கிட்ட நிறுத்த சொல்கிறாரா? ரெண்டு பகுதிக்கும் நடுவில் போய் நீங்கள் நிறுத்துங்க சொல்லி சொல்கிறாரு. யாருக்கு? கிருஷ்ணருக்கு சொல்கிறாரு. அர்ஜுனர் வந்து ஆதேசம் கொடுக்குறாரு, அங்கே போய் நிறுத்துங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. எதுக்காக அப்படி சொல்கிறாரு அவர் அர்ஜுனர்? சொந்தக்காரங்க பார்த்துட்டு அந்த இடத்துல போய் நடுவில் போய் நின்னா யாரெல்லாம் பராக்கிரமசாலிங்க இருக்காங்க, நம்ம எப்படி இவங்க கிட்ட போர் பண்ணுறது, இவங்களோட பின்னலை என்ன, இவங்களோட பேக்ரவுண்ட் என்ன, இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்காக தான் அர்ஜுனன் என்ன செய்கிறாரு, கிருஷ்ணருக்கு சொல்கிறார், அங்கே போய் நிறுத்துங்க. சேனையோர் உபயோர் மத்தியான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க, அங்கே போய் நிறுத்துங்கன்னு சொல்கிறோம். அப்போ கிருஷ்ணன் அர்ஜுனர் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க. யாரை பார்க்குறாங்கன்னா, முதல்ல பீஷ்மாவை பார்க்குறாரு, அப்புறம் வந்து அவர் பக்கத்தில் யார் இருக்காரு? துரோணாச்சாரியரை பார்க்குறாரு. ரெண்டு பேரையும் பார்த்துட்டு அவருக்கு அப்படியே என்னாச்சுன்னா, அர்ஜுனருக்கு முடியெல்லாம் அப்படியே மேலே நிற்குது. அப்புறம் வந்து உடல் எல்லாமே தோல் எல்லாமே அப்படியே பர்னிங் சென்சேஷன், அப்படியே எரியுது. காண்டீவம், அவங்க கையில் இருக்கிற காண்டீவம்லாம் அப்படியே கீழே ஸ்லிப் ஆகிட்டே போகுது. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு, அப்படியே மைண்டு ரீலிங், அப்படியே தலை சுற்றுது, அவங்களுக்கு அப்படியே தலை சுற்றும். ஸோ அவங்க மேலே இந்த மாதிரி இவங்கள போய் நான் வதம் பண்ணணுமா? பீஷ்மா என்னோட பிதாமகா, அது எப்படி பீஷ்மா எப்படியெல்லாம் இவங்களுக்கு வந்து அர்ஜுனரை வந்து அவங்க வந்து பார்த்துருக்காருன்னா, அர்ஜுனர் இந்த மாதிரி குழந்தையா இருக்கும்போது மடி மேலே உட்கார வச்சிருக்காரு. மடி மேலே உட்கார வச்சு அவர் போய் விளையாட்டு வருவார் அர்ஜுனர். எல்லாம் விளையாடி மண்ணு கிண்ணு மசி கிசி எல்லாமே இருக்கும் அவங்க துணி மேலே. அதை போய் பீஷ்மர் மடி மேலே உட்கார வச்சு அவங்கள வந்து குழந்தை எப்படி நம்ம இது போடுறோமோ பின்னாடி நீட்டு அவங்களுக்கு வந்து பர்ஃபிங்கெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பண்ணி அவங்கள உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு அன்பு பரிமாட்டம் மேலே பண்ணியிருக்கேன். இந்த பீஷ்மரை மேலே வந்து எப்படி வதம் பண்ணுறது? துரோணாச்சாரியர் யார்? என்னோட குருநாதர். இவரை போய் எப்படி நான் வதம் பண்ணுறது? எனக்கு ரொம்ப சிறப்பான ஒரு குரு, எனக்கு கல்வியை கற்றுக் கொடுத்தவங்களே இவங்கள போய் நான் எப்படி வதம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி எல்லாம் பார்க்குறாங்க. அப்புறம் எல்லாமே எனக்கு லாஸ்ட்டு நம்ம ஸ்லோக்காவில் பார்த்தோம், எல்லாமே எனக்கு உறவு இருக்கிறவங்க தான், எல்லாமே உறவு தான். யார்? தாயாதிகள் இருக்காங்க, எனக்கு தந்தை மாறிங்க இருக்காங்க, அக்கா மாறிங்க இருக்காங்க, அக்கா புருஷன் எனக்கு மாமா மாதிரி எல்லாமே இருக்காங்க, ஸ்நேகிதர் இருக்காங்க, நண்பர்கள் இருக்காங்க. இவங்களை எல்லாருமே எப்படி நான் வந்து வதம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது, இங்கே தான் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இதை எப்படி நம்ம பார்க்கணுன்னா, அந்த சூழ்நிலையில் நம்ம இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும், நம்ம என்ன பண்ணலாம், என்ன பண்ணணும் அன்றது தான் இங்கே கேள்வி நம்மளுக்கு. அதுதான் நம்மளுக்கு இங்கே கேள்விக்குறியாக இருக்குது. நம்ம அந்த அர்ஜுனரோட நிலையில் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும்,
நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன இருக்குன்னு சொல்கிறது தான் நம்ம யோசனை பண்ணி நம்ம பண்ணணும். இப்போ சப்போஸ் குருக்ஷேத்திர போர் நடக்குதுங்க, நம்ம அங்கே கௌரவ சைடு ஒரு சைடு இருக்குது, பாண்டவ சைடு ஒரு சைடு இருக்குது, நம்ம போய் நடுவில் நின்றுட்டு பார்க்குறோம். அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்? எல்லாம் நம்ம பிதாமகா இருக்கார், நம்ம பெரியப்பா இருக்கார், நம்ம மாமனார் இருக்கார், அப்புறம் சித்தப்பா இருக்கார், சகலன் எல்லாருமே அங்கே தான் இருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு, ஓடி விடுவங்களான்றார். என்ன கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு? இல்லை ஆனால் எப்படி அவங்கள போடுறது? எல்லாம் நல்லவர் தானே. பீஷ்மர் வந்து பிதாமகா, துரோணாச்சாரியர் கல்வி கொடுத்த குரு. அப்புறம் வந்து இவங்களெல்லாம் வதம் பண்ணி விட்டா அவங்க எல்லாமே இதாகிடுறாங்க, விதவி ஆகிடுறாங்க. இருக்கிறவங்கலாம் விதவி ஆகிடுறாங்களே. எப்படி நம்ம வந்து அவங்கள வதம் பண்ணுறது? பண்ணக்கூடாது இல்லையா? அதெல்லாம் பார்க்குறாரு. இந்த மாதிரி நீதி, நல்ல ஒரு மொராலிட்டி அவங்கக்கிட்ட இருக்குது. அர்ஜுனர்கிட்ட இதெல்லாம் எப்படி நம்ம இவங்களை போய் வதம் பண்ணுறது? அப்புறம் நாட்டில் சமுதாயத்தில் யாரும் இல்லாமல் ஆகிடுறாங்களே. அப்புறம் இந்த என்ன சொல்கிறது, கர்ம காரியங்கள் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லாமல் ஆகிடுறாங்க. அப்புறம் அன்வான்ட் பாப்புலேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அதுக்கு, வர்ணசங்கரா ஆகிடுது. இதெல்லாம் எப்படி நம்ம இதெல்லாம் யோசனை பண்ணி அவங்க அப்படியே மைண்டு ரீடிங் ஆகுது, தலை சுற்றுது, அப்படியே தலை சுற்றுறாங்க. அப்புறம் அப்போ ಮಾತಾಜಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸೇವೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಕೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ಎರಡು ಸೇವೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಇದು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕೊಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಯಶೋಧ ಮಾತಾಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೊತಾರೆ ಅವರು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ. ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರವಾದ ಏನೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಏನು ಕೊಟ್ರೇನು ತೊಗೊತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಪತ್ರಂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋ ಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ತದಹಂ ಭಕ್ತಿ ಉಪಹೃತಂ அஸ்னாமி பிரியதாத்மனஹ. ஸோ இப்போ இந்த அர்ஜுனரோட நிலை எப்படி இருக்குன்னா, நம்மளோட நிலை கூட அப்படி தான் இருக்கும். பல பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுன்றதே அவங்களுக்கு தோன்றது இல்லை. என்ன பண்ணலாம் இந்த டைமில், எது பண்ணணும்? ஸோ அர்ஜுனர் வந்து கேள்விக்கு மேலே கேள்வி அவங்களுக்கு வந்து அவங்க மனசில் வந்துட்டே இருக்கு. இப்போ இவங்க வந்து வதம் பண்ணலாமா இல்லை வேண்டாவா, இல்லை எந்த முடிவை நம்ம எடுக்கணும்? இது வந்து சும்மா நான் வந்து சாதாரணமாக அவங்களுக்கு சொல்ல, இந்த மாதிரி நிறைய முடிவு நம்ம எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. நிறைய முடிவு இருக்குது. இந்த மாதிரி ரீசெண்ட் ஸ்டடீஸில் ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சு, கூச்சமா உட்கார். ஸோ ரீசெண்ட் ஸ்டடீஸில் ஒருத்தர் வந்து ஒரு சாது சொல்கிறாரு, நம்மளோட மனசில் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு பல 1000 யோசனைகள் வருமா. ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ யோசனை? பல 1000 யோசனை. ஒரு சிஸ்டமில் கூட நம்ம வந்து அதில் வந்து இது பண்ண முடியாது, ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு மைண்டு நம்மளுது ரொம்ப பதட்டமாக இருக்குது. அந்த அளவுக்கு ஸ்டோரேஜ் உள்ளே இருக்குது, நிறைய ஸ்டோரேஜ் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் வேணால் பாருங்கள், யாராவது இந்த பக்திக்கு அபக்தர்களை வந்து கொஞ்சம் 2 பேர் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க பாருங்கள். பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது 10 வருஷத்தில் நடந்ததெல்லாம் டக்கான்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க எங்கேயோ வெளியூருக்கு போயிருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் வருவாங்க. உங்கள் வீட்டில் எப்படி ஆச்சு, உங்கள் மருமக எப்படி பண்ணா, உங்கள் பேரன் எப்படி பண்ணா, உங்கள் பையன் எப்படி பண்ணா, இந்த மாதிரி 10 நிமிஷத்தில் சம்மரைஸ் பண்ணி சொல்லிடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு ஸ்டோரேஜ் நம்ம மைண்டில் இருக்குது. நம்ம யாருக்குமே தெரியாது. நம்ம மனசில் அவ்வளோ பெரிய ஸ்டோரேஜ் இருக்குது. யாராலையும் அதை ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. இந்த மனசை பற்றி பெரிய விளக்கத்தை கொடுக்கலாம். 365 நாள் விளக்கத்தை கொடுக்கலாம். நம்ம டிவோடிஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி. அதனால் மைண்டு ரொம்ப பதட்டமானது. பாருங்கள், ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு ட்ரெயினில் வந்து கோல்டு ஸ்டோரேஜ் இருக்குது. கோல்டு ஸ்டோரேஜ்னா என்ன சொல்கிறது, இந்த குளிர்ச்சி, இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி, ஏசி மாதிரி ஒரு இருக்குது. அதில் எல்லாமே நம்ம வந்து வச்சுட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். கோல்டு ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், கோல்டு வேணும்னா. அந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் வந்து ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. நல்லா கேட்டுக்கோங்க. நல்லா ஸ்டோரேஜ் ரிப்பேர் ஆகி இவர் ஒரு இன்ஜினியரை கூப்பிடுறாங்க. ரயில்வே இன்ஜினியர் இருக்காங்க, லோகோமோட்டிவ் இன்ஜினியர் பேர். அந்த லோகோமோட்டிவ் இன்ஜினியர் ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ அவங்க கூப்பிடும்போது இந்த இன்ஜினியர் போகிறாரு. அந்த இடத்துல போயிட்டு அது இதை ஓப்பன் பண்ணுறாரு, ஸ்டோரேஜ் ஓப்பன் பண்ணுறாரு. அது பெரிய லாக் போட்டிருக்காங்க. அது லாக் ஓப்பன் பண்ண முடியல இவங்களால. லாக் ஓப்பன் பண்ண முடியாமல் இவங்க வந்து யோசனை பண்ணுறாங்க.
எனக்கு இந்த பொறுப்பை கொடுத்துட்டாங்க, நான் எப்படியாவது இதை யோசனை பண்ண, இதை ஓப்பன் பண்ணி நான் வந்து அது கரெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி உள்ள எத்தனை டிகிரியில் வந்து அது கோல்டாக இருக்குன்றது இவங்க தியானம் பண்ணுறாங்க. அது மேலே மைண்டில் இத்தனை டிகிரியில் இருக்குமா, இத்தனை டிகிரி நம்ம ஃப்ரோசனாக இருக்குமா. இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தா மேலே ஒரு இது இருக்கும், அப்பா மேலே ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட், அது அவருக்கு ஃபுல்லாக ஃப்ரோசனாக இருக்கும். அந்த இடத்துல வச்சா அப்படியே நிமிங்கிடும், அது அப்படியே ஐஸ் மாதிரி. அந்த மாதிரி அதை தியானம் பண்ணி மைண்டில் மனசில் வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்படி பண்ணணுமா, அப்படி பண்ணணுமா, பூட்டை எப்படி திறக்கிறது, உள்ளே எந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் இருக்கும், அது இதுன்னு சொல்லி பண்ண 4 ஹவர்ஸில் அவுட்டு இறந்துட்டார். இது உண்மையாக நடந்திருக்குது. இந்த மாதிரி மனசு வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ், ரொம்ப டேஞ்சரஸ். இங்கே அர்ஜுனருக்கு அதே மாதிரி தான் ஆகிட்டு இருக்கு. என்ன பண்ணலாம் நான் இப்போது, யாரை நான் எப்படி அவங்கள வந்து இது பண்ணுறது, ஸோ எப்படி நான் வதம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி யோசனை பண்ணி நிறைய கேள்விகள் அவங்களுக்குள்ளேயே வருது. இவங்களை வதம் பண்ணிடலாமா வேண்டவா, வதம் பண்ணால் என்ன ஆகுது, வதம் பண்ணாமல் இருந்தால் என்ன ஆகுது, இதெல்லாம் கேள்வி உள்ளே வந்துகிட்டே இருக்கு அவருக்கு. என்ன பண்ணலாம்? ஸோ அப்படி யோசனை பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. இதே மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையில் கூட நிறைய யோசனைகள் வரும். இந்த மாதிரி மனசை வந்து எப்படி நம்ம வந்து தேத்திக்கிறது, மனசு பதட்டமாக இருக்கிற மனசை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? யாருக்காவது தெரியுமா மனசை பற்றி கிருஷ்ணா ஏதாவது சொல்லியிருக்காரா? ஏதாவது அத்தியாயத்தில் யாருக்காதுக்கு நான் இருக்கா? நெத்தியில் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு ಶ್ಲೋಕ சொல்கிறாரு. ಮನಸ್ಸು ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಮನಸ್ಸು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈಗ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 1 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪದ್ಧತಿ, ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು. ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ನೀವು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. சொல்லுங்க மாதாஜி. மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்தது. 6 ஸ்லோக நம்பர் கரெக்டா? 6வது அத்தியாயம் 6வது ஸ்லோகம் பாருங்க, படிங்க. 6வது 34. வீசும் காற்று அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமானது. அதுக்கு முன்னாடி 6:6ல பாருங்க, 6:6 படிங்க. பந்துராத்மானான்னு சொல்லி ஒரு ஸ்லோகம் வருது பாருங்க. மனதை வென்றவனுக்கு ஸ்லோக படிங்க மாதா, ஸ்லோக படிங்க. பந்துராத்மாத்மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனாஜித. எல்லாரும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க, எல்லாரும் ரிப்பீட் பண்ற மாதிரி படிங்க. பந்துராத்மாத்மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனாஜிதः அனாத்மஸ்து சத்ருத்வே வார்த்தேதாத்மைவ சத்ருவத். பொருளுரை படிங்க. மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும், ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறுபவனுக்கோ அது மிகப்பெரிய விரோதியாகும். என்ன சொல்றாங்க இங்க கிருஷ்ணரே? என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணரೇ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಒಬ್ರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಥರ ಓದಬೇಕು. ಅನುವಾದ. ಯಾರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂಧುವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಿರುವವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ஸ்நேகிதனை பண்ணிக்கணும், அவனை வந்து நண்பனா நம்ம வந்து பார்க்கணும். மனசை நண்பனா பார்த்துக்கிட்டா மனசு நம்ம சொல்ற மாதிரி கேட்கும். அவனை சத்ருவா பார்த்தா நம்ம வந்து மனசை வந்து வெல்ல முடியாது, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஸோ மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணனா கிருஷ்ணர் ಅರ್ಜುನ என்ன சொல்றாரு? ಕಾಟ್ರವೇ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪண்றேன், ಗಾಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸ ನಾಣ್ಯಗಾಮಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು. ನಾವೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಡವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ನೋಡಿರೋದು, ನಾವು ಕೇಳಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಿರೋದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದು ನೋಡಿರೋದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೇಳಿರೋದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೇದು ಕೇಳಿರೋದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು? ஒரு ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪೇರ್ பண்ணுறாங்க, ஒரு ஜீவராசிக்கு. நம்ம மனசை வந்து எப்படி நம்ம புலங்களை வந்து எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரு ஜீவி இருக்குது, ஒரு பிராணி. அந்த பிராணிக்கு கம்பேர் பண்ணுறாங்க. யார் அந்த பிராணி? அல்ல, ஒரு பிராணிக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க. டாட்டாய்ஸ்க்கு கம்பேர் பண்ணுறாங்க, ஆமையை கம்பேர் பண்ணுறாங்க. ஆமை என்ன பண்ணும்? எப்போவாது எதுக்கு தனக்கு பொருள் தேவைன்னா என்ன பண்ணும்? வெளியே வரும். வெளியே வந்து எல்லாமே அது எடுத்துக்கும். அதுக்கப்புறம் வேண்டாம்னா என்ன செய்யும்? உள்ளே போயிடும், அந்த இதுக்குள்ளே போயிடும், ஷீல்டுக்குள்ளே, ஓடுக்குள்ளே போயிடும். அந்த மாதிரி நம்ம மனசை வந்து, நம்ம இந்திரியங்களையோ மனசை வந்து தேவைப்பட்டால், நம்மளுக்கு பணம் தேவைப்பட்டால், நம்மளுக்கு உறவு தேவைப்பட்டால், நம்மளுக்கு ஹெல்ப் சகாயம் தேவைப்பட்டால் நம்ம என்ன செய்யணும்? இந்திரியங்களை மனசுங்களை ஆமை மாதிரி வெளியே விடணும். அப்படி தானே? எப்போ வந்து பகவானை பற்றி பேசுகிறாங்களோ, அந்த திவ்யமங்கல புருஷனை பற்றி நம்ம எப்போ யார் பேசுகிறாங்களோ அப்போ என்ன செய்யணும்? நம்ம காதை கொடுக்கணும். அப்போ காதை கொடுத்து நம்ம கேட்கணும், நல்லா சிரவணம் பண்ணணும். ஸ்ரோத்தத்வம்னு சொல்கிறாங்க. நல்லா யார் சிரவணம் பண்ணுறாங்களோ அவங்க நல்லா பகவானை பற்றி புரிஞ்சுக்குவாங்க. அதனால தான் வேறு சேவை எதுவும் சிரவணம் பண்ணும்போது வேறு சேவை செய்யக்கூடாது. ஏன்னா சிரவணம் பண்ணும்போது வேறு சேவை செஞ்சால் அது பகவானுக்கு அபராதம் பண்ண மாதிரி ஆகிடும். எல்லாமே பகவானுக்காக சேவை தான். ஆனால் அந்த சேவையில் கூட ஒரு டிசிப்ளைன் இருக்குது, ஒரு நியமம் இருக்குது. அந்த நியமத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா நான் சொல்லிக் கொடுக்கலன்னா அந்த நியமத்தை மற்றவங்க வந்து பார்க்கும்போது இவர் என்னடா இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க, ஒன்றுமே சொல்லிக் கொடுக்கலன்னு சொல்லி எனக்கு தான் கேள்வி கேட்பாங்க. அதனால தான் நான் அடிக்கடி உங்களை வந்து ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணால் நான் வந்து கரெக்ட் பண்ண முயற்சி பண்ணுறேன். உங்களை வந்து தப்பாக சொல்கிறதுக்கோ உங்களை குறையாக சொல்கிறதுக்கோ வந்து நான் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு உத்தேசத்தில் நான் சொல்ல. நீங்கள் யாரும் தப்பாக நினச்சிக்கூடாது. ஏன்னா எங்கள் குருநாதர் எங்களுக்கு அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. யார் எங்கே என்ன தவறு பண்ணாலும் அவங்க தவறு பண்ணால் ஊமேலே தான் வரும். ஊமேலைனா யார் அந்த இதை பண்ணுறாங்களோ, அந்த உபன்யாசம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க மேலே தான் வரும். ஸோ யார் நீங்கள் கல்டிவேட் பண்ணுறீங்களோ அந்த பக்தர்கள் எல்லாமே கேள்வி வந்து யாரை இப்போ கேட்போம்? ஒரு கிளாஸ் ரூமில் வந்து ஒரு டிஓ வராரு, டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸர் வராரு ஸ்கூலுக்கு வந்து ஒரு குழந்தை வந்து ஏதாவது தப்பு பண்ணால் அந்த குழந்தைய கேட்க மாட்டாங்க, ಮೇಸ್ಟ್ರು தான் கேட்பாங்க. ಏನ್ರಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ನೀವು ಕ್ರಮಶಿಕ್ಷಣೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே கம்பேஷன் அர்ஜுனருக்கு இங்கே ப்ராப்ளம் என்னன்னா கன்ஃபியூஷன் ஆகிட்டு இருக்கு. அந்த இறக்க மனசில் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி புரியல. இந்த இறக்க மனம் வந்து இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாதா? நம்ம மற்றவங்க மேலே தயாதாட்சணம் காமிக்கணுமா காமிக்கக்கூடாதா? ஒருத்தராக சொல்லுங்க. நீங்கள் சொல்லுங்க முதல்ல. காமிக்கணும். சரி, ஓகே, கரெக்டு. கண்டிப்பாக காமிக்கணும். அப்படி காமிக்கலன்னா நம்ம வந்து மனித வாழ்க்கையே நான் எடுத்ததே வேஸ்ட் ஆகிடும். இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை நம்ம காமிக்கலாமா வேண்டாவா? அது ஓகே நீங்கள் சொல்கிறது. இப்போ வயசானவங்க வராங்க, நான் மேலே உட்கார சொன்னேன், மாதாஜி கீழே உட்காந்துருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க பெரியவங்க. ஸோ பெரியவங்களை வந்து மேலே உட்கார வச்சு தான் நம்ம பேசணும். அதனால் அது அவங்க மேலே நம்ம இறக்க மனம் இருக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு குழந்தை ஏதோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கு, அதுக்கு ஏதோ ஒரு சகாயம் வேணும், நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா அது ஒரு மனிதாபிமானம் கண்டிப்பாக தேவைப்படுது. இப்போ சூழ்நிலை அந்த மாதிரி கிடையாது. தன்னோட பிதாமகா இருக்காரு, தன்னோட குருநாதர் இருக்காரு, எல்லா உறவுக்காரங்க எல்லாமே இருக்காங்க அங்கே. அவங்க மேலே நம்ம வந்து இறக்க மனம் காமிக்கலாமா வேண்டாவா? இரு மட்டும் காமிக்கலாம் தனிப்பட்ட முறையில் இருந்தா. ஆனா அவங்க கூட இருக்கிறவங்க தப்பானவங்க, அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இவங்க இருக்கிறதால இவங்களையும் எதிர்க்கணும். குட், வெரி குட். நீ சொல்லும்போது நல்லவங்களுக்கு பண்ணணும் பிரபு, கெட்டவங்களுக்கு நம்ம நல்லதா பண்ணாது. சரி, உங்க இதுக்கே வரேன், உங்க பாயிண்ட் வரேன். நல்லவங்கன்னா யார் நல்லவங்க? இப்போ நான் கூட நல்லவனா நான் நடிச்சிட்டு இருக்கேன். நான் இப்போ செய்யறதெல்லாம் தப்பான வேலை செய்கிறேன். நான் இப்போ நான் நல்லவனா நடிச்சிட்டு இருக்கேன். அவங்கள நல்லவங்கன்றீங்க அப்படி தானே? அவங்கள வந்து நம்ம வந்து கம்பேஷன் காமிக்கலாம், அவங்களுக்கு வந்து இறக்க மனமாக கொடுக்கலாம். ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ? ಏನೋ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ, ಹೇಳಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಏನು ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಥರ
இங்கே சூழ்நிலையை பார்த்துக்கணும். தர்மத்துக்கு எதிராக இருக்கிறனால அவங்கள எதிர்க்கணும். அப்புறம் பகவான் சொன்ன மாதிரி நான் உடல் எல்லாம் ஆத்மாங்கும் போது அவங்கள அந்த மாதிரி கண்ணோட்டத்தில் பண்ணுவோம். தர்மம் து சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீதம். தர்மத்தை யார் கொடுத்துருக்காங்க? சாக்ஷாத் பகவான் தான் கொடுத்துருக்காங்க, வேற யாருமே கொடுக்கல. அப்போ பகவான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? சாஸ்திரங்களை. அவர் என்ன கொடுத்துருக்காரோ அதை வந்து நம்ம படிக்கணும். அப்போதான் நம்மளுக்கு தெரியும் இவங்க நல்லவங்களா, இவங்க கெட்டவங்களா, இவங்க தர்மத்துக்காக போராடுறாங்களா, அதர்மத்துக்காக போராடுறாங்களா, அதை வந்து நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியதாக இருக்கும். இங்கே நம்ம என்ன, இங்கே ப்ராப்ளம் என்னென்ன அர்ஜுனருக்கு அவங்க மேலே அனுகம்பம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. இப்போ ரஷ்யாக்காரங்க வந்து பல வருஷங்கள் முன்னாடி இந்த இந்த நிலா பிளானட்டுக்கு போனாங்க. நிலா பிளானட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே சயின்டிஸ்ட் என்ன, அவங்க அஸ்ட்ரானமெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அஸ்ட்ரானமெட்ஸ் மேலே ஸ்பேஸுக்கு போகிறவங்க இவங்கெல்லாம். அவங்க அங்கே போகிறவங்க அங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, முதல்ல மேலே போன உடனே யாரை பார்க்குறாங்க தெரியுமா? யாரை பார்க்குறாங்க சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். மேலே போயிட்டாங்க, பல ஆயிரக்கணக்கான இது இது என்ன ஹைட்டில் இருக்காங்க. இப்போ அவங்க அங்கே போய் முதல்ல போன உடனே பார்க்குறாங்க, பூமியை பார்க்குறாங்க. பூமியை பார்த்துட்டு யாரை பார்க்குறாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரஷ்யா எங்கே இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க. ரஷ்யா எங்கே இருக்குது? ரஷ்யா மேலே அந்த அளவுக்கு அனுகம்பம், அந்த மேலே அவங்களுக்கு பற்று, அந்த அளவுக்கு பற்று இருக்கு அவங்களுக்கு. அதனால நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பற்றுனால தான் நம்ம வந்து இங்கே கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். அந்த பற்று இருக்கிறதுனால தான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். நம்ம மேலே, நம்ம உறவினர்காரங்க மேலே பற்று, அவங்க மேலே பற்று, சமுதாயத்தை மேலே பற்று, நம்மளுக்கு விருப்பப்பட்ட ஒரு பொருள் மேலே பற்று, இது எல்லாமே அந்த பற்றுனால தான் நம்மளால முடியல. இப்போ பாருங்கள், எல்லாரும் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் மேலே பற்று. யார் 100க்கு 99.5% இன்க்ளூடிங் டிவோட்டிஸ், பக்தர்கள் கூட அவங்களால இருக்க முடியல. ஒரு அந்த மொபைல்னால ஏதோ நல்லதுக்காக இப்போ சொன்னாங்களே மாதாஜி, அந்த மாதிரி நல்ல நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டு தான். ஆனால் இங்கே பகவான் என்ன சொல்கிறார், என்ன எதிர்பார்க்குறாருன்றது தான் நம்ம பார்க்கணும். டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் டு த லார்ட் இஸ் எ சின் என்றாங்க. பகவானுக்கு நேர்மையாக நடந்துக்காமல் இருந்தால் அது வந்து பாவம்ன்றாங்க. இங்கே கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை 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 வந்து அவர் யோசனை பண்ணல, தன்னோட புத்தியை வந்து உபயோகம் பண்ணுறாரு, யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாரு. அர்ஜுனர், நான் இப்படி பண்ணலாமா, நான் அப்படி பண்ணலாமா, அதனால தான் கேள்வி மேலே அப்புறமா தான் கிருஷ்ணர் கேட்குறாரு. அதனால தான் கிருஷ்ணர் இன்னும் பிக்சருக்கே வரல. கிருஷ்ணருக்கு பிக்சர் வராமையே இந்த கேள்வி எல்லாம் அவங்க இதில் வருது. அதனால கம்பேஷன் வந்து எந்த இடத்துல யாருக்கு எப்படி காமிக்கணுன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எந்த இடத்துல, எந்த சூழ்நிலையில், எந்த சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம இப்படி காமிக்கலாமா வேணான்றது புரிஞ்சுக்கணும். இந்த இடத்துல ஏன் கிருஷ்ணர் வந்து, கிருஷ்ணருக்கு என்ன ஒரு கருணை இல்லையா? அவர்கிட்ட எதுவும் என்ன இறக்க மனமே இல்லையா? கிருஷ்ணர்கிட்ட இருக்கு இல்லையா? அப்போ எதுக்கு அவரை வதம் பண்ண சொல்கிறாங்க அர்ஜுனரை? அதர்மம் அழிக்கணும். அதர்மம் அழிக்காமல் இருந்தால் அது அப்படியே வளர்ட்டே வரும். அதனால தான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு, ஒரு நல்லதுக்காக ஒரு கெட்டது செய்யலாம், ஒரு நல்லதுக்காக, ஒரு லோக கல்யாணத்துக்காக, மக்களோட நன்மைக்காக நம்ம எது வேணாலும் செய்யலாம். மக்களுக்காக, நன்மைக்காக நம்ம பல பேரை வந்து அது வதம் பண்ணி தான் ஆகணும். அந்த காலத்துலலாம் அரசர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா, மன்னர்கள் ஒரு கிரிமினல், ஒரு தீவிரவாதியோ, ஒரு என்ன சொல்கிற கிரிமினலுக்கு ஒரு அபராதி வந்து தொடர்ந்து 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 அவன் அபராதம் செஞ்சுட்டே இருக்கான். அப்போ அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவான்னா, இவர் மன்னார்கள் அவங்கள வந்து இது பண்ணிவிடுவாங்க. என்ன பண்ணிடுவாங்க? தூக்கில் போட்டுருவாங்க. ஏன்னா அவன் எதுக்கு தூக்கில் போடுறாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அவன் இருந்தால் என்ன பண்ணுவான், தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருப்பான். அப்போ என்ன ஆகும், பாவத்தோட அவனோட அக்கௌண்ட் என்ன ஆகும், ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால தான் உடனே அவனை வந்து இது பண்ணிடுவாங்க, தூக்கில் போட்டுருவாங்க. அதனால கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, இங்கே அதர்மத்தை கரெக்ட், அதுவும் கரெக்டு. மற்றவங்க பண்ணுறவங்க கூட அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ எனக்கு பயமாக இருக்குது, இந்த மாதிரி அரசர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காருன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு பயம் வந்துடும். அதனால எங்கே அதர்மம் இருக்கோ அந்த அதர்மத்தை அழிக்கிறதுக்காக தான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் பண்ணுறாரு. நீ எப்படியாவது இவங்களை வந்து வதம் பண்ணணும், நீ போர் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. அர்ஜுனர் சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி ஒரு அரசாங்கமே எனக்கு வேண்டாம், இந்த மாதிரி ஒரு இங்கே மன்னாராக இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல, இதுக்கு பதிலாக நான் காட்டுக்கு போயிடுறேன்றார். நம்ம கூட வீட்டில் நிறைய சண்டை வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம், ஒரு தடவை ஒரு பக்கம் மனைவி, இன்னொரு பக்கம் அம்மா, இன்னொரு பக்கம் அப்பா, இன்னொரு பக்கம் அண்ணன் தம்பிங்க, இந்த மாதிரி எல்லா சிச்சுவேஷன் இருக்குங்களா, வந்திருக்குங்களா? எல்லாருக்குமே வந்திருக்கும், எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம். அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷனில், இப்போ இருக்கிற ஆதுனிக காலத்தில் அவன் என்ன பண்ணுவான், இப்போ இருக்கிறதே வேணாம் நான் போயிடுறேன்னு சொல்லி சூசைட் பண்ணிக்குவாங்க. பெரிய தப்பு அது.
மிக மிக பெரிய தப்பு. அதுக்கு அவன் மாதிரி புத்தி, அது டல் ஹெட் யாருமே இல்லை, அவன் மாதிரி ஃபுல் நம்பர் 1 யாருமே இல்லை. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாரையும் காப்பாற்றுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கார். யார் வேணாலும் அவர்கிட்ட வரலாம், எப்பேற்பட்ட வேணாலும் அவங்ககிட்ட வரலாம். ஆனால் நம்ம போகிறதுக்கு ரெடியாக இல்லை கிருஷ்ணர்கிட்ட, நம்ம போகிறதுக்கு ரெடியாக இல்லை. அவர் ಈಗ ಈ ಥರ ಕೈ ಚಾಚ್ಕೊಂಡು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ வாங்க வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிடுறாங்க. நம்ம போகிறதில்ல கிருஷ்ணர்கிட்ட. ஒரு ஊரில் ஒரு அரசர், ஒரு மன்னார் என்ன பண்ணார், மகாபாரத்தில் ஒரு ஸ்டோரி வருது. அந்த மன்னார் வந்து அவருக்கு எந்த கவலையும் இல்லை, அவங்க இதில் அவங்களோட ராஜ்யத்தில் எந்த கவலையும் இல்லை, எல்லா மக்களும் நல்லா இருக்காங்க, மக்களை வந்து சொந்த குழந்தைங்களாம் பார்த்துக்கிறாங்க. ஆனால் இவங்களுக்கு குழந்தைங்களே இல்லை, மன்னாருக்கு குழந்தைங்கள் இல்லை. என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அவங்க அந்த யோசனையும் இல்லை. ஏன்னா எல்லாரோட குழந்தைங்களும் அவங்க குழந்தைங்களா பார்த்துக்கிறதுனால அவங்களுக்கு எந்த விதமான யோசனையும் வரல. ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறாரு, பகவான்கிட்ட கேட்குறாரு. என்ன கேட்குறாருன்னா, பயங்கரமான ஒரு நாள் தபஸ் பண்ணுறாரு. தபஸ் பண்ணிவிட்டு பகவானுக்கு சொல்கிறாரு, கிருஷ்ணா, எங்கள் ராஜ்யத்தில் இருக்க எல்லா ஆட்களையும் நீங்கள் வந்து ஏன் அவங்க மேலே கருணை காமிக்க மாட்டேன்றீங்க, எப்படியாவது அவங்கள வந்து வைகுண்டத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க, நான் கெஞ்சி கதறி கேட்குறேன் சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்கும்போது இவர் சொல்கிறாரு, பெருமாள் சொல்கிறாரு, சரி நான் வந்து உங்கள் ராஜ்யத்துக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய மலை இருக்குது, அந்த மலையில் வந்து நான் அவங்களுக்கு காட்சி கொடுங்கன்றாங்க, தரிசனத்தை கொடுங்க, நீங்கள் தரிசனம் கொடுத்தாலே போதும் இல்லையா, தரிசனம் கொடுங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. சரி நான் தரிசனம் கொடுக்க ரெடியாக இருக்கிறேன், உங்கள் மக்கள் வரதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்களான்னு கேட்குறாங்க. ஓ நான் அழிச்சின்னு வரேன் அவங்கள எல்லாரையும் சொல்லி கொடுக்குறேன். சரி நான் வந்து நாளைக்கு இந்த மாதிரி சமயத்தில் மத்தியானம் கரெக்டாக 2 மணிக்கு நான் என்னோடய மலையிலேருந்து வெளியே வந்து நான் உங்களுக்கு தரிசனம் கொடுக்குறேன், எல்லா மக்களுக்கு எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு வந்துருக்கேன் சொல்லி சொல்கிறாங்க. அரசர் இது டாம் போடுறாரு. டாம்னா தெரியும் இல்லையா, டங்குரா. நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? தண்டுரா போட்டு அந்த டைமில் அப்போல்லாம் வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டாகிராம்லாம் எதுவும் இல்லை, எல்லாம் தண்டுரா தான். போய் வீட்டுக்கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க, தெருவில் நின்றுட்டு டங்குரா அடிச்சு சொல்லிடுவாங்க. எல்லாரும் வர்றாங்க. ஐயோ ரொம்ப அதிருஷ்டசாலிங்க, மகாபாகியம், நம்ம அரசர் செஞ்ச அந்த சேவையினால பகவான் வந்து நம்ம காட்சி கொடுக்குறாருன்னு சொல்லி எல்லாரும் வராங்க. எல்லாரும் வந்துட்டே இருக்காங்க. அந்த கோயிலுக்கும் அந்த மலைக்கும் இந்த இதுக்கும் வில்லேஜுக்கும் ஒரு 6-7 கிலோமீட்டர் இருக்குது. 2 கிலோமீட்டர் வந்துட்டாங்க. இப்போ பெருமாள் பார்க்குறாரு, மக்கள்லாம் வருது. பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, ராகி காசுன்னு சொல்லுவாங்களே, ராகி காசு, அந்த ராகி காசோட மலையை வந்து அங்கே ஊற்றி வைக்கிறாங்க. மழை மாதிரி விழுது ராகி காசு. அந்த மக்கள் 25% அந்த ராகி காசை தேடிட்டு அங்கே நின்றுட்டாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் வராங்க. 4வது கிலோமீட்டருக்கு வந்தால் அங்கே வெள்ளி காசோட மலையை இது பண்ணி விட்டாங்க. அங்கே பார்த்தா இன்னொரு 25% அங்கே இருந்துட்டாங்க மக்கள். அதை தேடி இது வந்தது எதுக்காக, பெருமாளை பார்க்கறதுக்காக, அந்த திவ்யமங்கல ஸ்வரூபத்தை பார்த்து அந்த பகவான்கிட்ட அருள் வாங்குறதுக்காக தான் வந்திருக்குது. ஆனால் இங்கே இப்படி வந்தவொடனே என்ன ஆயிடுச்சு, இங்கே 50% க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனால் தங்க காசு மலை விழுது, அதை பார்க்கறதுக்கு அங்கே 75% அங்கே ஆயிடுச்சு. அப்புறம் அரசரை கூப்பிட்டு கேட்குறாரு, இப்போ நீங்கள் புரியுதா உங்கள் மக்களோட எண்ணம் எப்படி இருக்குது, அவங்களோட பாவாஜாலம் எப்படி இருக்குன்னு புரியுதா, எப்படி இருக்குன்னு இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் வந்து ரெடியாக இருக்கேன், தயாராக இருக்கேன் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு. ஆனால் அவங்க வந்து தயாராக இல்லை. ஏன் தயாராக இல்லை? பணம், காசு, புகழ், அப்புறம் வந்து பிரதிஷ்டா, மானம், அபமானம், அப்புறம் வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸு, சமுதாயம், அப்புறம் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ், டேப்லெட், எல்லாமே சேட்டலைட், அது இது எல்லாம் இது என்ன அப்புறம் இது கிரிக்கெட் ஸ்டார்ஸ், ஃபிலிம் ஸ்டார்ஸ், இது மேலே ஆளாளுக்கு ஒரு மேலே பற்று. இப்போ யாருமே யாருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸே தேவையில்லை, எல்லாருக்கும் இவர் தான் ஃப்ரெண்டு, எல்லாருக்கும் மொபைல் தான், ஃபோன், அது இருந்தாவே போதும். எப்படி வேணாலும் ஒரு டைம் பாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. இப்போ கலியுகத்தில் மாயாதேவி அந்த அளவுக்கு வகையான இது நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, டிஷ்ஷஸ். எப்படி நம்ம சாப்பிடும்போது ஒரு நாளைக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்ஷஸ் நம்ம வந்து பகவானுக்கு படிக்கிறோமோ, அந்த மாதிரி மாயாதேவி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நம்மளை வந்து இந்த பௌத்திக உலகத்தில் ஆழ்ந்து முழுங்கி போயிடணும் நம்ம தண்ணிக்குள்ளே. அந்த அளவுக்கு வகையான டிஃப்ரெண்ட் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்ஸ், புலன் இன்பத்துக்கு இது எப்படி வழி வேணுமோ அந்த மாதிரி வழி கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் அவங்களோட இதுதான், மாயாதேவியோட ஆயுதம் தான் இதெல்லாம். எப்படி நம்மளை வலை போட்டு எப்படி விசிறி நம்மளை வந்து பிடிக்கணுன்றது அவங்க நல்லா தெரியும். அதனால தான் இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் நாம் ரெடியாக இல்லை. அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணரோட கேள்வி, அவரோட இது கேட்குறதுக்கு அவருக்கு அவரோட என்ன சொல்கிறது, அவரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வந்து ஏற்றுக்கிறதுக்கு ரெடியாக இல்லை அவர். ஏன்னா கம்பேஷனில் இருக்காங்க. இந்த கம்பேஷன்ன்றது இருக்குது பாருங்கள், ரொம்ப 2 வகையான கம்பேஷன் இருக்குது இதில். ஒன்று
அவங்க மேலே நம்ம வந்து கம்பேஷன் காமிச்சிடணும். அவங்க நல்லவங்களோ கெட்டவங்களோ, ஐயோ பாவம் அப்படி என்ன சொல்லி கம்பேஷன் காமிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, பக்தர்கள் வந்து நீங்களாம் சொன்ன மாதிரி அதை வந்து யோசனை பண்ணுறாங்க, அனலைஸ் பண்ணுறாங்க, எடை போடுறாங்க. எப்படி இது நிஜம் உண்மையாக இவங்களுக்கு வந்து மாதாஜி சொன்ன மாதிரி யாரையும் நம்ம நம்ப முடியல. எப்பேற்பட்டவன் எந்த டைமில் வந்து சேஞ்ச் ஆகணும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும், குரு சாது சாஸ்திரா, குருவை கேட்கணும், இல்லை சாதுக்களை வந்து அணங்கணும், இல்லை சாஸ்திரங்களை படிக்கணும். சாஸ்திரங்களை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து அவங்க மேலே இறக்க மனத்தை வந்து நம்ம உண்டாக்கணும். இல்லைன்னா இறக்க மனத்தை உண்டாக்கக்கூடாது. அப்படி இறக்க மனத்தை உண்டாக்கிட்டால் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகிடுது, நம்மளுக்கு பிரச்சனை உண்டாகிடுது. அதனால தான் அதை வந்து பகவான் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் என்ன சொல்லியிருக்கணும் அதை வந்து நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கன்றாங்க. நீங்கள் பயமே படாதீங்கன்றாங்க. ஏன்னா இது சாஸ்திரம் வந்து யாராலையும் சொல்ல முடியாது. அப்பௌருஷயா, அந்த வேர்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், அப்பௌருஷயா. பகவானால தான் இது வந்து சொல்ல முடியும். சாதாரண புருஷர்கிட்ட எல்லாம் சொல்ல முடியாது. இந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் வந்து படிக்க முடியாது, எழுதவும் முடியாது. அதனால் பகவானால் மட்டும்தான் இது பண்ண முடியுமே தவிர மற்றவங்ககிட்டலாம் பண்ண முடியாது. அதனால் இந்த மனசை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணுறோம் இல்லை, அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். எப்படி நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணுறோம், எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறோம், எப்படி அந்த தீர்வை பார்க்குறோம் நம்ம, அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அர்ஜுனருக்கு இன்னொன்று சம்ஸ்கிருதத்தில் 2 பதம் இருக்குது. வேது, அப்புறம் வந்து வேதனா. வேதனா அறிவு, ஞானம். வேதனைனா துன்பம். ஸோ இந்த வேதனை பார்க்குறதுக்கு 2 ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் இந்த வேதனை எதுக்காக வருதுன்னா, வேதத்தை படிக்காமல் இருந்தால் தான் இந்த வேதனை வரும். ஸோ அந்த வேதத்தை நம்ம படித்தாதான் வேதனையை வந்து நம்ம நீக்கப்பட முடியும், நீக்கப்பட முடியாது. அதனால் இந்த 2 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம எது வேணாலும் எந்த தீர்வு எடுக்கணும்னா, ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும்னா அதை வந்து நாலேஜோடு நம்ம படிக்கணும், நாலேஜோடு நம்ம தீர்மானம் எடுக்கணும். அதை வந்து அந்த ஆழத்தை பார்க்கணும். என்ன சொல்கிறாங்க இந்த சாஸ்திரத்தில் பற்றி, இது பண்ணலாமா வேண்டாவா. இப்போ இண்டோ பாகிஸ்தான் மாதிரி நடக்குது. எத்தனையோ பேர் பாகிஸ்தானில் வந்து இறந்துட்டாங்க. ரொம்ப கொடுமையான ஒரு இது தானே இந்தியாக்காரங்க பண்ணது. அதை நம்ம யோசனை பண்ணணும். அதர்மத்தோட வழியை வந்து நோக்கி பார்த்து வந்துட்டாங்க தீவிரவாதிங்க. அழிச்சிட்டாங்க நம்ம பெண்களை, நம்ம மாதாஜி செல்லவா அழிச்சிட்டாங்க. சிந்துரமே இல்லாமல் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ அதர்மம். ஏன்னா கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு, எதில் சொல்லியிருக்காரு 6 வகையான அக்ரஸர்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. 6 வகையான கொடுமைக்காரர் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் 1வது அத்தியாயத்திலே நம்ம படிச்சிருக்கோம். மற்றவங்க வீட்டுக்கு நெருப்பு வைக்கிறவங்க, மற்றவங்க மனைவியை வந்து கிட்னப் பண்ணுறவங்க, அதுக்கப்புறம் மற்றவங்க பூமியை வந்து கப்ஜா பண்ணுறவங்க, இந்த மாதிரி 6 வகையான அக்ரஸர்ஸை வந்து என்ன பண்ணலாம், வதம் பண்ணலாம். நீங்கள் அதுக்குள்ள வந்து பாவமே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த இதில் இவங்களும் இப்போ பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் அவங்க வதம் பண்ண சொல்கிறாங்க. அதனால தான் குரு சாது சாஸ்திராவை நம்ம படிக்கணும். அதை படித்தா தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்றது நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. அவங்க யாரை கேட்கலாம், எங்கே போகலாம், உடனே ஒரு வக்கீல்கிட்ட போயிடுவாங்க, இல்லை ஜோதிஷர்கிட்ட போயிடுவாங்க, இல்லைனா யாராவது ஒருத்தர் அவனுக்கு அறிவே இருக்காது அவங்ககிட்ட போய் கேட்பாங்க. அவங்ககிட்ட போய் கேட்டால் என்ன தெரியும், அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரிஞ்சிருக்காது. அவனுக்கு அந்த எலிஜிபிலிட்டியே இல்லை, அவனுக்கு அந்த அர்ஹத்தையே இருக்காது. அவங்ககிட்ட போய் நம்ம கேட்டால் என்ன தெரியும் அவங்களுக்கு. இன்னும் என்ன பண்ணுவான், அவன் பணம் வாங்க, அவன் பணம் பண்ணுவான், அவன் ஏற்றியெல்லாம் விட மாட்டான், பணம் பிடிக்கிட்டு ஏற்றி விட்டுருவான். அப்போ இருக்கிற பாக்கெட்டெல்லாம் காலி பண்ணிடுவான். அதனால் குரு சாது சாஸ்திராவை நம்ம படிக்கணும். ஸோ அதனால் பேரண்ட்ஸு கூட என்ன சொல்கிறாருன்னா, பேரண்ட்ஸு தந்தை தாய் தகப்பனார் தாய் கூட குழந்தைகள் எது கேட்டாலும் உடனே கொடுக்காதீங்க. டெல் தெம் நோ. உடனே எது கொடுக்காதீங்கன்றாங்க. எதை கேட்டாலும் நோ. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, எஸ்ன்றாங்க. எனக்கு சைக்கிள் வேணும், எனக்கு பைக்கு வேணும், எனக்கு கார் வேணும், எனக்கு பிரேஸ்லெட் வேணும், எனக்கு நகை வேணும், நான் அங்கே போகணும், நான் இங்கே போகணும், நான் மாலுக்கு போகணும், எது செஞ்சாலும் நோ 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 நோ. உடனே எதுவும் அவங்களுக்கு வந்து இது பண்ணக்கூடாது. ஸோ அவங்களுக்கு முதல்ல வந்து அறிவை கொடுக்கணும், ஞானத்தை கொடுக்கணும். இப்படி பண்ணால் உனக்கு என்ன ஆக போகுது. ஆனால் ரொம்ப வயசான பேருக்கு சொன்னால் ஆகாது. இதெல்லாம் வளரும் போதே நம்ம சொல்லிட்டு வரணும். சின்ன வயசுலேருந்து வளரும் போதே சொல்லிட்டு ஸ்லோவாக நம்ம சொல்லிட்டு வரணும். சொல்ல அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க. இப்போ நீங்கள் வரதுக்கு முன்னாடி 2 குழந்தைங்களை பார்த்தேன். அந்த பூஜாரி வரதுக்கு முன்னாடி பூஜாரியோட மாதாஜி இருந்தாங்க. அந்த மாதாஜி எல்லாம் ஒன்றா கொடுத்தா எடுத்துகிட்டு போய் குப்பை தொட்டியில் கரெக்டாக போடுறாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் குழந்தைங்களுக்கு அதே மாதிரி அவங்க வருவாங்க. அதே மாதிரி அவங்கள வளர விட்டால்
ஆனால் கூட இருக்கிறவங்க நல்லா இருக்கணும். ஐயோ என் குழந்தைங்களுக்கு இப்படி பண்ணாத, அது கொடுத்துடணும், அது வாங்கி எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்றாங்க. எல்லார் வீட்லேயும் ப்ராப்ளம் இதுதான். நம்ம கரெக்டாக வளர்த்தணும் சொல்லி நம்ம ஒரு நோக்கத்தை வச்சுருப்போம், ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சுருப்போம், ஒரு திட்டம் போட்டு வச்சுருப்போம். ஆனால் வீட்டில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஏதாவது ஒன்று அவங்க இல்லை இப்போ அந்த பிளானே வந்து பிளான் இல்லாமல் பண்ணிடுறாங்க. ரொம்ப கஷ்டம். இப்போது கலியுகத்தில் வந்து குழந்தைங்களை வளர்த்துறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம், பெரிய கலை அது. உண்மையான ஒரு தாய் வந்து அதிருஷ்டசாலின்னா அந்த குழந்தைங்க வந்து தர்மத்தை வந்து எப்போ காப்பாற்றுறாங்களோ அவங்க தான் உண்மையான பாக்கியசாலி. அந்த அம்மா மாதிரி பாக்கியசாலி வேறு எதுவுமே யாருமே கிடையாது, உலகத்திலே கிடையாது. எனக்கு கேட்டான், குழந்தைகள் அம்மா அப்பா சொல்கிற மாதிரி கேட்டுட்டா, ஆனால் அந்த அப்பா அம்மா வந்து பக்தராக இருக்கணும், தர்மத்தை நிலைநாட்டணும், பக்தி தொண்டை நோக்கி போகணும், பகவானை பற்றி புரிஞ்சிருக்கணும், சனாதன தர்மத்தை வந்து அவங்க கடைப்பிடிக்கணும், ஒரு நாள் தவறாமல் வீட்டை வந்து மந்திராலயமாக்கணும், கோயிலாக்கணும் வீட்டை. அப்போ தான் அவங்க வந்து குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். அப்போ தான் அந்த தகுதி அவங்களுக்கு இருக்குது. இப்போ அப்பா வந்து 8 சிகரெட் குடிப்பா ஒரு நாளைக்கு. பையன் வந்து என்ன செய்கிறான், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போய் அவன் டெய்லி ஒன்று குடிச்சிட்டே வருவான், எப்படி இருக்கும் பார்க்கலாம் அப்பா குடிக்கிறாருன்ட்டு. அப்பா பையனை கூப்பிட்டு அப்பா வந்து தண்டிக்கிறார். ஏய் என்னடா என்ன நினச்சிட்டு இருக்க, எதுக்காக நீ அங்கெல்லாம் போய் இதெல்லாம் ஸ்மோக் பண்ணுறான்னு கேட்குறான். அப்பா நீங்கள் 8 அடிக்கிறீங்க டெய்லி, நான் இன்னும் 1 தான் அடிச்சிட்டு இருக்கேன், 8க்கு மேலே போனால் எனக்கு கேளுங்க, உங்களுக்கு தகுதி இல்லைன்னு பையன். ஏன்னா அவங்களுக்கே தகுதி இல்லை. அவன் ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக இருந்தால் தான் பையன் கரெக்டாக இருப்பான், இல்லைன்னா அவன் எப்படியே கரெக்டாக இருப்பான். இப்போது நான் ஆச்சாரமாக இருந்தால் தான் நான் பிரச்சாரம் பண்ண முடியும். நானே ஆச்சாரம் இல்லாமல் நான் சினிமா போகிறது, அங்கே பார்க்குறது, இங்கே பார்க்குறது, இது ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட சுற்றுறது, என்ஜாய் பண்ணுறது, ஃப்ரீக் அவுட் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி இருந்தால் நான் எப்படி, நான் சொல்கிற இதில் வந்து எதுவுமே ஃபோர்ஸ் இருக்காது, ஒரு பியூரிட்டி இருக்காது, ஒரு தூய்மையான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்காது, அதெல்லாம் போயிடும், பியூரிட்டி போயிடும். ஏன்னா பிரபுபா சொல்லிருக்காரு, பியூரிட்டி இஸ் த ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறான். நம்ம ஆச்சாரமாக இருந்தால் தான் மற்றவங்களுக்கு சொல்ல முடியும். ஸோ எங்கள் அர்ஜுனர் வந்து மற்றவங்க மேலே கம்பேஷன் காமிக்கிறது தப்பு, ஒரு விதத்தில் கரெக்டு தான். ஆனால் இன்னொரு விதத்தில் பார்த்தா அதர்மத்தை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, மறுபடியும் வளர்த்தி விடுறாங்க. ஸோ அப்போ தப்பு தானே அவங்க பண்ணுறது, அதனால் தப்பு அப்படி பண்ணக்கூடாது. அதான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு, அந்த மாதிரி நீ அவங்கள வளர்த்தி விட்டா நீ என்ன அதர்மத்தை எப்படி அழிக்கிறதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அதர்மத்தை அழிக்க முடியாது. கிருஷ்ணர் வால்மீகி ராமாயணத்தில் கூட நம்ம பார்த்தா ரத்னாகர் என்ன பண்ணுறாங்க, 2 குருவிகள், அந்த குருவி வந்து ரொம்ப விசேஷமான குருவி, அதை 2 குருவி வந்து ஒன்று சேரும்போது என்ன பண்ணுறான், ஒரு வேட்டைக்காரன் என்ன பண்ணுறான், அதில் ஆண் பட்சிக்கு வந்து பானத்தை விட்டு அதை வந்து வதம் பண்ணிடுறான், ஆரோ விட்டு வதம் பண்ணிடுறான். அதை வதம் பண்ண உடனே வால்மீகிக்கு தன்னோட வாயாலேயே அந்த கம்பேஷன் காமிக்கிறான் அது மேலே. ஐயோ வாயில்லாத 2 குருவிகளை வந்து அநியாயமாக வதம் பண்ணிட்டானேன்னு சொல்லி அவங்கள சபிச்சிடுறாங்க, உடனே சபிச்சிடுறாங்க. ஏன்னா அவன் பண்ணது தப்புனால உடனே அந்த கம்பேஷன் காமிக்கல, அவன் இறக்கமனம் காமிக்கல, உடனே அவங்கள சபிச்சிட்டாங்க இவன் யாரே வால்மீகி. ஸோ அதனால் இந்த அர்ஜுனரோட சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இங்கே சொல்கிறாங்க. அவனுக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, அவனுக்கு தலை சுற்றுது, அப்புறம் வந்து வாயெல்லாம் ட்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கூட பார்க்கலாம் 2 வகையான இங்கே இது இருக்குது, என்ன சொல்கிறது, ஃபீலிங்ஸு. இப்போ ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம், நல்ல சந்தோஷம், ஒரு 10 கோடி வந்துருச்சு லாட்ரியில், எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு, நம்மளால் இருக்கவே முடியாது, குதிக்கலாம். என்னடா எதிர்பார்க்கவே இல்லை நான், என்ன இப்படி ஆயிடுச்சு எனக்கு சந்தோஷம். அவன் சந்தோஷத்தை அவனாலேயே தாங்க முடியல, அது வேற மாதிரி சந்தோஷம், அவன் கீழே கூட விழுந்துருவான், தலை சுற்றணும் அவனுக்கே என்றது கூட அவனுக்கு கணிதம் கூட பார்க்க தெரியாது. அவனுக்கு 10 கோடி கணக்கு பண்ண முடியுமா, உடனே பண்ண முடியாது. உடனே அவனுக்கு சந்தோஷமாயிடுது, ஓவர் சந்தோஷம், ஓவர் ஜாய், அப்படியே தலை சுற்றணும் அவனுக்கு. அந்த படத்தை பார்த்தோன்னா அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இது இருக்குது, இன்னொரு மாதிரி இது சிச்சுவேஷன். என்ன சிச்சுவேஷன்னா, உடனே யாராவது நம்ம உறவினர்களோ நம்மளுக்கு சொந்த பந்தமாக இருக்கிறவங்க ஏதோ ஆக்சிடெண்ட்டில் போயிட்டாங்க, அப்போ எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு, நம்மளுக்கே ஆன மாதிரி இருக்கும், ஒன்றும் இல்லை. நம்ம இவ்வளோ படிக்கிறோம், இவ்வளோ கேட்குறோம். ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டோருக்கு போயிருந்தேன். அந்த மெடிக்கல் ஸ்டோர் பக்கத்தில் ஒரு பையன், ரொம்ப சின்ன வயசு பையன்தான், 18-20 வயசு எனக்கு தெரியாது. 3 பேரும் வண்டியில் போயிருக்காங்க. 3 பேர் வண்டியில் போய் ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் ஒன்று அதை வந்து தவிர்க்கிறதுக்காக பார்த்துருக்கான். உடனே என்னாச்சு, வண்டி வந்து பேலன்ஸ் கிடைக்காம கீழே விழுந்துட்டான். 2 பசங்க இந்த பக்கம் விழுந்துட்டாங்க, ஒரு பையன் இந்த பக்கம் விழுந்துட்டான்.
இந்த பக்கம் உணர்ந்த பையன் லாரி வந்து அவன் மேலே ஏறிட்டு போயிடுச்சு, பின்னாடி கார் வந்து தலை மேலே ஏறிட்டு போயிடுச்சு. அது கேட்ட உடனே நைட்டெல்லாம் எனக்கு தூக்கம் வரல. எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை, அவன் யாரோ. ஆனால் தாங்க முடியல. அதே மனசு வந்து அப்படி சொல்லுது, என்ன ஆயிடுதோ. நம்மளுக்கு சம்மந்தப்பட்டவங்க அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும், உடனே கூப்பிடுவோம் எல்லாரையும், ஏய் வர்றா இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அதை வந்து ஃபீல் பண்ணிக்கிறோம், நம்ம மனசில் அந்த அளவுக்கு ஃபீல் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம உறவினருக்கு யாராவது அந்த மாதிரி ஆயிடுதோன்னு சொல்லி மனசு அந்த அளவு அப்படின்னா என்னாச்சுன்னா, மனசில் எந்த விதமான ப்ராப்ளம் வந்தால் கூட பாடிக்கு ப்ராப்ளம் ஆகிடும், உடலுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகிடும். மானசீகமாக நம்ம வந்து நம்ம வர இந்த நோய்கள் எல்லாமே மானசீகமாக தான் வருது. மானசீகமாக நம்ம கரெக்டாக இருந்தால், மனசை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டா கிருஷ்ணர் மாதிரி, எந்த விதமான நோய் வராது. இது சேலஞ்சு, நான் பெட் பண்ணுற வேண்டாம். நிஜமா நம்ம மனசை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமனால தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம். எந்த சம்பவம் ஆனால் கூட நம்மளுக்கு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம். கரெக்டாக இல்லையா? எத்தனை பேருக்கு இந்த அனுபவம் இருக்கா இல்லையா? எனக்கு ஐயோ என்னோட அண்ணாக்கு ஆயிடுச்சா, என்னோட அப்பாக்கு ஆயிடுச்சா, என்னோட தாத்தாக்கு ஆயிடுச்சா, உடனே நம்மளுக்கு அந்த மனசுக்கு அந்த வந்துடும். ஆனால் அதான் ஏன்னா நம்ம மனசுக்கு அந்த அளவுக்கு ஈர்க்கை சக்தி இருக்குது, அந்த ஈர்ப்பு சக்தி இருக்குது. அதனால தான் மனசை என்ன பண்ணணும், நம்ம நல்லா கட்டி பண்ணிக்கணும். மனசை கட்டி பண்ண என்னன்னா, போடா எவனோ எனக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறலாமா? என்ன பண்ணலாம்? பகவானோட நாமத்தை ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம. ஒரு பொம்பளை, ஒரு லேடி பெரிய மாலில், பெரிய துணிக்கடை, அந்த துணிக்கடையில் இந்த பொம்மையெல்லாம் நிறுத்தி வச்சுருப்பாங்க பாருங்கள். அதுக்கு அமக்களமான அற்புதமான ஆச்சரியமான ஒரு புடவை கட்டிருக்காங்க அந்த பொம்மைக்கு. இந்த அம்மா டெய்லி ஆஃபீஸுக்கு போகும்போது அதை பார்க்குறது 3 நாளாக அதையே பார்த்துட்டு ஆஃபீஸில் உட்காந்து வேறு எந்த வேலையும் பண்ண முடியல அந்த அம்மானால், அந்த லேடினால். மனசில் எல்லாமே அந்த சாரீ தான். அந்த சாரீ எப்படியாவது வாங்கிடணும். எவ்வளோ நல்லா இருக்குது மனசெல்லாம். அந்த சாரீ பற்றியே, அந்த சாரீ பற்றியே சொல்லுது. ஃபுல்லு மனசெல்லாம் அதில், ஹர் மைண்ட் இஸ் ஃபுல்லி ஃபில்டு வித் தட் சாரீ. எப்படியாவது வாங்கிடணும். ஃபர்ஸ்ட் டே போகிறாங்க, பார்க்குறாங்க. 2வது நாள் போய் பார்க்குறாங்க, 3வது நாள் போய் பார்க்குறாங்க, 4வது நாள் பார்க்குறாங்க, 5வது நாள் இருக்க முடியல, மனசு போட்டு வறுக்குது. அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் எப்படியாவது வாங்கிடுன்னு சொல்லி வறுக்குது. அது நம்ம எப்படி காய்கறி ஃப்ரை பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணுது அந்த மனசு. ஏன்னா மனசுக்கு அந்த அளவுக்கு பவர் இருக்குது, யாராலையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அர்ஜுனரே சொல்கிறார், அந்த அளவுக்கு பவர் இருக்குது மனசுக்கு. ஏன்னா பகவத்கீதையில் எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் இருக்குது, எல்லாத்துக்குமே ரிசல்ட்ஸ் வந்திருக்கு. அந்த 4வது நாள் 5வது நாள் அந்த கடைக்கு போகிறாங்க. ஆனால் காசு இல்லை அவங்கக்கிட்ட. கடைக்குள்ளே போயிட்டு அந்த வேலை செய்கிற பையனை சொல்கிறான், இந்த மாதிரி சாரீ எனக்கு எடுத்துக்கூடன்னு சொல்லிருக்கேன். இதே சாரீ வேணும், இதே கலர் வேணும், இதே பேட்டர்ன். அவன் எல்லாம் தேடி பார்க்குறான், சாரீ இல்லை. வேறு எதோ எடுத்துக்கூட, இது அதாம்மா, இது ஒன்று தான், ஒரே கம்பெனி தான், இது அதே பேட்டர்ன் தான், அதே டிசைன் தான் சொல்கிறான். இல்லை எனக்கு அதே வேணும். சரி உங்களுக்கு அதே கழட்டி கொடுத்துட்றேன்னு சொல்கிறான். அதே கழட்டி கொடுத்தாலும் எனக்கு பரவாயில்ல, அதே வேணும்னு சொல்கிறான். எல்லாம் கழட்டி கொடுத்துட்டு நீட்டாக பேக் பண்ணி கவரில் போட்டு கொடுத்து அமௌண்ட் இவ்வளோன்னு சொன்னேன். ஏன்னா காஸ்ட்லி, அது 4000 5000 காஸ்ட்லி சாரி. 4000 5000னா என்கிட்ட பணம் இல்லை சொல்கிறான். எப்படி இருக்கும் அவனுக்கு, அந்த பையனுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஏம்மா நீ உனக்கு என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கா, உனக்கு ஏதோ பைத்தியம் ஏதோ பிடிச்சிருக்கா உங்களுக்குன்னா? ஏன்னா மனசு என்ன சொல்லுதுன்னா, எப்படியாவது அந்த சாரியை நீ வாங்கிடணும். மனசு விட மாட்டானது. இந்த மாதிரி ரெடியாக இருக்காங்க, மனசு விட மாட்டேன் அவங்க மனசு. இந்த சினிமாலாம் பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த ஹீரோ வந்து ஏதோ பேசும்போது மிரரில் அவனோட பிரதிபிம்பம் அதில் சொல்லும். அதே மாதிரி தான், சேம் தான் நம்ம மனசு நம்மளுக்கு சொல்லும். ஏன்னா எல்லாமே நம்மளுக்கு எது, ஏன்னா த நேச்சர் ஆஃப் த மைண்ட் இஸ் டு அக்செப்ட் அண்ட் ரிஜெக்ட், டு அக்செப்ட் ரிஜெக்ட். ஏற்றிக்கும், அதுக்கப்புறம் வெறுக்கும், ஏற்றிக்கும் வெறுக்கும். இதுதான் மனசோட முக்கியமான ஒரு நேச்சர். அதோட சுபாவமே அப்படி தான். எதை பார்த்தாலும் வேணும்னு சொல்லும். நம்மளுக்கு விருப்பம் இருந்தால் வேணும், நம்மளுக்கு விருப்பம் இருந்தால் வேண்டாம். ஸோ மனசு இந்த மாதிரி நம்மளை வந்து பாழாப்படுத்தும், பேய் மாதிரி. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? பலமான ஔஷதத்தை கொடுக்கணும் மைண்டுக்கு. பலமான ஔஷதம் என்ன? அது ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம், ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம், ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம்.
ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம். இது பண்ணாலே நம்ம மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடணும். இதை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள். மனசு சொல்கிற மாதிரி கேட்காதீங்க. மனசு சொல்கிற மாதிரி கேட்டால் இந்த மாதிரி தான் ஆகிடும். அந்த அம்மா லேடிக்கு என்னாச்சு அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஆகும். இப்போ நம்ம யாரை சொல்கிற மாதிரி கேட்கணும்? வேணுகோபால சுவாமி சொல்கிற மாதிரி கேட்கணும். அவங்களோட நாமத்தை சொல்லணும். அவங்க பக்தர்கிட்ட சத்சங்கம் எடுத்துக்கணும். டிசிப்ளைனாக கவனமாக நம்ம என்ன கேட்குறோமோ அதை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணணும். நம்மளோட லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಜೈ. ಹರಿನಾಮ್ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಕಿ ಜೈ. ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದ. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು. ಒಂದು ಏನು ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ, ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಇವಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೇನು ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನೋ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಶೋಧ ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅರ್ಜುನರಿಗೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೌರವ್ರನ್ನ ವಧ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. கௌரவர்னா ಯಾಕಂದರೆ ஒரு நல்ல பக்தர் யாருங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒரு நல்ல பக்தர் என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒரு நல்ல பக்தரோட குணம் எப்படி இருக்கும்? ಕೇಳೋದು. ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿವೋಟಿ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹಂಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥರ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬೇರೆಯವರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಹೇಳೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, இவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். வெரி குட் லிசனர் இஸ் எ வெரி குட் டிவோட்டி. ஒரு யார் நல்லா கேட்குறாங்களோ அவங்க மாதிரி பக்தர் யாருமே இல்லை. ஏன்னா ஹீ லிசன்ஸ் எவ்ரி திங் கேர்ஃபுல்லி. என்ன சொல்கிறாங்கன்றது நல்லா கேட்டுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா ஏதாவது அவங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கேள்வாங்க. மற்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு பேசிடுவாங்க. அப்போ என்ன செய்வாங்க? சொல்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க? ಇವಂಗ பெரிய ಭಕ್ತರೇ, ತೂಮೆ ವೈಷ್ಣವರು ಇವಂಗ ಅಂತ சொல்லி ಬೈತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗುರುನಾಥರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾ, ವಧ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾನ ವಧ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಯಾಕೆ ವಧ ಮಾಡಬೇಕು? ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದವರು ಇವರು, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದಾಯದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ವಧ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀನು ಏನಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ವಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅವ್ರನ್ನ ವಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅನುಕಂಪ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಮಮತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪ ಸರಿಯಾ? ಅರ್ಜುನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿನ್ನ ಮಮತೆ, ನಿನ್ನ ಮಮಕಾರ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು? ಇವರು ಅಧರ್ಮದವರು, ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಇವರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಡವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಪಾಂಡವರನ್ನ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ದ್ರೌಪದಿನ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 6 ವಿಧವಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ 6 ವಿಧವಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಅವ್ರನ್ನ ವಧ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪಾಪ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಧರ್ಮವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರ ಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಮಮತೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ತಪ್ಪಂದರೆ ತಪ್ಪೇ ಅದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ತಲೆ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಣಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಾಯೆಲ್ಲ ಒಣಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಡೀವ ಧನಸ್ಸಿದೆ, ಆ ಧನಸ್ಸು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಗಾಂಡೀವ ಧನಸ್ಸನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಬಂದು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಜಾರಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕೂದಲೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೂದಲು ರೋಮಾಂಚ ಇರೋದು 2 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ರೋಮಾಂಚ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. அதே தர ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. எத்தனை பேருக்கு அனுபவம் இருக்கு? ஏதாவது நம்மளுக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்தா, ஏதாவது நம்மளுக்கு உயிர் போகிற மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்துட்டா, நம்ம மக்களுக்கோ நம்ம குழந்தைகளுக்கோ நம்ம என்ன செய்வோம்? உடனே நம்மளுக்கு யூரின் மோஷன் ரெண்டுமே வந்துடும். இதுக்கு தெரியுமா? கனெக்ஷன் இருக்குது மைண்டுக்கும் இந்த ஹார்ட்டுக்கும், அப்புறம் வயிறுக்கு கனெக்ஷன் இருக்குது. உடனே நம்மளுக்கு யூரின் வந்துகிட்டே இருக்கும். பல தடவை நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதனால தான் ஒரு சாது என்ன சொல்கிறாரு, இதில் பார்த்தேன், 95% நம்மளுக்கு வரது எல்லாமே நெகட்டிவ் தாட்ஸ் தான். ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲಾಮೇ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗೇ ಬರುತ್ತಂತೆ. ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಕೆಟ್ಟದೇ ಬರುತ್ತಂತೆ. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ,
ನಾವು ಆತ್ಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಧಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತ್ಮಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಆತ್ಮಗೆ ಏನು ಯಾವ ತಿಂಡಿ ಕೊಡಬೇಕು? ಹರಿನಾಮ ಕೊಡಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಕಥೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆತ್ಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೀನಿದೆ, ಮೀನು ನೀರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೀನನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎ ಸಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಏನು? ನೀರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ಆತ್ಮದ ಸ್ವಭಾವ ಏನು? ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಜಪ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಜಪ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾಮ್ ಅಕಾರಿ ಬಹುದಾದ ನಿಜ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ, ಯಾವ ನಿಯಮಗಳು ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಮಾಡಿ 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 ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ ಆಯ್ತು. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ